الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد وصلاته دوما على خير الأنام محمد والآل أمطار الندى والصحب صحب عوائد. آل النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي أرجو بهم عطا غدا بيد اليمين صحيفتي. وأدم صلاتك والسلام على الحبيب الأجود والآل والأصحاب هم مأواي عند شدائدي. سبحان اللہ سبحان اللہ. واجعل بها أحمد رضا عبدا بحرز السيد. سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي ملأت عينه من جمالك وقلبه من جلالك ولسانه من لذيذ خطابك فأصبح فرحا مسرورا مؤيدا منصورا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج مجھے بے پناہ فرحت، انبساط، خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ میں اپنی مادری علمی میں حاضری کی سعادت پا رہا ہوں. یہ وہ گلستان علم ہے، یہ وہ دبستان فن ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ جس کے پھولوں کی خوشبو اس وقت پورے مشام عالم کو فیضیاب کر رہی ہے. بے شک سبحان اللہ. ہم اس وقت سب اس محفل میں شریک اس خانوادہ کے نورانی چہروں کی ضیاء پاشیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنا دست سوال پھیلا کر عجز و انکسار، تضرع و ابتحال کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ مولا اس بہار علم و فن کو لازوال رکھنا اور ہر طرح کے موسم خزاں سے اسے محفوظ رکھنا. بنیادی طور پر میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، آبائی تعلق، لیکن میری پیدائش یو کے کی ہے، انگلینڈ کی. سکولنگ، درس نظامی بنیادی طور پر ہم نے الحمدللہ وہیں پر انگلینڈ میں حاصل کی، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے، شرف نسبت حاصل ہے کہ میرے اکثر اساتذہ سعیدی علماء ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں یہ اعتراف حقیقت کر رہا ہوں کہ اس وقت پورے عالم اسلام میں حضور غزالی زماں کے علم و فن کا سکہ جمع ہوا ہے، سبحان اللہ. اور یہ بات بلا مبالغہ ہے. آج ہم جامعہ انوار العلوم کے سالانہ تاریخ ساز مونیومنٹل ہسٹوریکل جلسہ اسناد اور دستار فضیلت میں شریک محفل ہے. اسناد کی دین کے اندر کتنی اہمیت ہے، اور ہمارے دین میں اسناد کو جو ایک امتیاز حاصل ہے اس کے حوالے سے چند معروضات عرض کرتا ہوں. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ آج میں اپنے اساتذہ کی بارگاہ میں سبق سنا رہا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ گلستان زہرا ہے. سبحان اللہ. اعلی حضرت عظیم المرتبت کشتۂ عشق و محبت مجدد دین و ملت ملحظ انظار نبوت عظیم المرتبت رفیع الدرجت حامی سنت ماہی بدعت سبحان اللہ. شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ الکریم فرماتے ہیں، نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نظر ایک چمن سے دو چار ہے کہ چمن چمن بھی نثار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے.
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। یہ सबा सनक वो कली चटक, ये जबान चहक, लबे जू छलक, ये महक झलक, ये चमक दमक, सब उसी के दम की बहार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये समन, ये सौसनो यासमन, ये बनफशा सुम्बुलो नस्तरन, गुलो सरो लाला भरा चमन, वही एक जलवा हजार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बादब झुका लो सरे विला, कि मैं नाम लूं गुलो बाग का, गुले तर मोहम्मद मुस्तफ़ा चमन उनका पाक दयार है। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मेरे बुजुर्ग और भाइयों, हमारे दीन में इस्नाद की अहमियत, सनद की अहमियत, जब हम यूके से पढ़कर दमिश्क गए पढ़ने, शाम शरीफ रहे सन 2002 के अंदर, 2003, 4, 5, 6 तक, तो हमने वहां पर जो इस्नाद की अहमियत को समझा और हमारी आंखें खुली कि हमारे दीन के अंदर इस्नाद की कितनी अहमियत है। मैं इस पर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रदियल्लाहु ताला अन्हु का एक मशहूर कौल पेश करता हूं। आपने फरमाया, अल इस्नादु मिनद्दीन, इस्नाद दीन का हिस्सा है। इस्नाद दीन का हिस्सा है। वलौलल इस्नादु लकाला मन शाअ मा शाअ, अगर दीन में सिलसिलाए सनद न होता तो कोई आदमी जो चाहता कहता, लेकिन सनद ने हमारे दीन को मुहर्रफ होने से बचा लिया है। अल्लाह ताला ने इस दीन की हिफाजत अपने जिम्मे करम पर ली। ये कुरान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत मुतहरा, जो बाकी तमाम शरीयतों के लिए नासिख बन के आई, अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है और इसकी हिफाजत के लिए वो असबाब पैदा किए। उलमाए रब्बानियीन की जमातें भेजी, उलमाए रब्बानियीन की अफवाज भेजी, मुहाफिजीन खत्म नबूवत के उलमा भेजे, कारकुन भेजे, मुजद्दिदीन का एक पूरा तसलसल कायम किया ताकि खत्म नबूवत के बाद ये सिलसिला हिदायत ता क़याम क़यामत जारी रहे और कुरान और शरीयत मुहर्रफ होने से, तब्दील होने से वो पाक और साफ रहे। सुभान अल्लाह। मुहद्दिस हिजाज सैयद मोहम्मद बिन अलवी मालिकी सुभान अल्लाह, रहमतुल्लाह ताला अलैह, शेखुल इस्लाम अपने जमाने के, सन 2004 में आपका इंतकाल हुआ, फकीर के भी शेख इजाजत हैं, सैयद मोहम्मद बिन अलवी मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह। इनको इजाजत हदीस है शेख मोहम्मद अली मुराद से और उनको इजाजत और सनद है हुजूर गजाली जमा से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहद्दिस मक्का, जिनकी सनद आज पूरी दुनिया में मुसल्लम है, वो भी हुजूर गजाली जमान के पड़पोते शागिर्द नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। फैजान करम हुजूर गजाली जमा, फैजान करम हुजूर गजाली जमा। अहसा एक शहर है सऊदी अरब हिजाज मुकद्दस के अंदर, शहर अहसा के बड़े मुहद्दिस सैयद इब्राहिम खलीफा अहसाई, वो शागिर्द हैं शेख मोहम्मद अली मुराद के और शेख मोहम्मद अली मुराद को फैज है हुजूर गजाली जमा से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दमिश्क के सबसे बड़े मुहद्दिस जो इस वक्त हयात हैं, हजरत शेख मोहम्मद मुती अल हाफिज अल मुअर्रिख अल बहासा अल दुक्तूर अल मुहद्दिस, दमिश्क के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, वो भी शेख मोहम्मद अली मुराद के फैज याफ्ता हैं और शेख मोहम्मद अली मुराद हुजूर गजाली जमा के फैज याफ्ता हैं। लुबनान के आज के मौजूदा दौर के सबसे बड़े मुहद्दिस सैयद यूसुफ अल मराशली, वो शेख मोहम्मद अली मुराद के शागिर्द हैं और शेख मोहम्मद अली मुराद गौस हजरत गजाली जमा से फैज याफ्ता है। सुभान अल्लाह। मिस्र के कई कुतुब अहादीस के मुसन्निफ और मुहक्किक, हजरत मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा के मुहक्किक हजरत अल्लामा शेख अहमद माबद अब्दुल करीम मिस्री, जो इस वक्त हदीस में बहुत मुमताज और बुलंद नाम रखते हैं, मिस्र के अंदर एक हुज्जत तस्लीम किए जाते हैं फन्ने हदीस के अंदर, वो शागिर्द हैं शेख मोहम्मद अली मुराद के और उनको इजाजत हदीस है हुजूर गजाली जमा से। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्ग और भाइयों, बहुत से नाम हैं इस वक्त। हजरत शेख मोहम्मद तैसीर मखजूमी दिमश्की, जो दिमश्क के मशहूर मुहद्दिस हुए हैं, वो भी शेख मोहम्मद अली मुराद के शागिर्द हैं और शेख मोहम्मद अली मुराद को फैज है तो हुजूर गजाली जमा से उनको नसीब हुआ। सुभान अल्लाह।
جہاں دیگر اجازات ملی وہاں حضور غزالی زمان کی اجازت بھی آپ نے پائی. میرے بزرگوں اور بھائیوں، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا میں نے جن ہستیوں کے نام لیے ہیں یہ اپنے ملکوں کے اندر کتنے بڑے نام ہیں، کتنی بڑی شخصیات ہیں. تو آپ کے لیے یہ سند جامعہ انوار العلوم کی بہت وقی اور بڑی اہمیت کی حامل ہے. یقین جانیے اگر آپ اس کا بوجھ سمجھیں، رسپانسبلٹی سمجھیں، تو آپ کام چاہیں کہ آپ کے کندھوں پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہو رہی ہے. جب سند دی جاتی ہے تو حقیقت میں استاد آپ کے ہاتھ میں ایک چابی دے رہے ہیں. ابھی آپ پر دروازہ کھلا نہیں ہے، آپ کو ایک چابی دی جا رہی ہے. ابھی آپ نے کچھ منزلیں عبور کرنی ہے، ابھی آپ نے ایک منزل عبور کرنی ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک چابی دے دی گئی ہے. ابھی آپ نے اس دروازے کو کھولنا ہے جس کو کھولنے کے لیے آپ کو چابی دی گئی ہے. میرے بزرگ اور بھائیوں، میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس گلستان علم کو، دبستان فن کو تا صبح قیام قیامت قائم اور دائم رکھے، موسم خزاں سے محفوظ رکھے. تمام محتمم علماء کرام اور شہزادگان کا سایہ عاطفت اہل سنت پر قائم دائم رکھے. میں کچھ جسارت کر گیا ہوں، زیادہ الفاظ بول گیا ہوں، اس پر میں معافی کا خواستگار ہوں. جزاکم اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.